voice and we're gonna worship Him. Let's start with the word of prayer and then we will move on to worship Him. Father, in the name of Jesus, we look into your presence. Thank you for this good day that you have given to us. And we're gonna praise you, worship you, and lift your name on high. Father, let your presence fill this place. Let the Almighty God come down and bless us in all these situations that we go through. Father, when we raise up our volume and praise you, let our burdens, let our doubts, let our situations calm down in our life. And we need to know that be still and know that I am the God. And we want to know that you are our God and you can able to do all things possible in our life. We commit ourselves into your mighty hand, and also we want to welcome each and every one of you, those who are watching us through this online. Let them feel your presence in the place where they are worshiping you. Let them feel your presence where they are traveling through their vehicle. Father, let us give our heart towards you and worship you. We come and worship you because you are great, you're good. Your goodness and mercy that follows us throughout the week that we faced last days. Thank you, Jesus. We are going to worship you. There is no other Lord like you, and we're going to magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you. God be with you. Let's sing the song called We Are Going to Tell That There Is No One Else Like This God. Let us sing together. Praise Him and give Him the
your feet and sing. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising to the sun, to its going down, the name of the Lord is to be praised. Praise, praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Praise. Shall we sing it one more time? Lord, praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. 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 Praise you, Lord. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of our glory. God is worthy of glory. From the rising of the From the sun, rising of the sun, oh, to its going down. the name of the Lord is to be Praise, praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Oh, stand up and give him the praise. Let us stand up and give him the praise. Hallelujah. All praises, all glory, all honor, it belongs to our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. How many of you are worshipped with the heart of fullness that you have in your heart right now? This fullness of joy will never come in any place where you go. Sometimes this world is searching for the peace. You know, they will go somewhere like Kashi, Rameswaram and all. They will never get a peace. You know, some people are saying, if I go to the meditation center and if I meditate or if I do some yoga and so on, I'll get a peace of the inner soul. I don't know whether it is right or wrong, or it is true or it is not true. But I know only one thing, that when I come into the presence of the Lord, I'm getting the fullness of peace and joy into my heart. How many of you believe this morning? With the heart of worship and the Father, we have a Father, and so many oceans are racing against us, and thunders are roaring against us. And you know, our Father is a king, and he can able to walk over the flood. Yes. He can able to walk over the flood. And that is why the Bible says that, be still and know that I am your God. How many of you want to worship this wonderful God? Father, we know that you are our God, and we're gonna worship you. Hide me in your wings.
Cover me with your mighty hands, O Father. Oh, we come under your wings. We know that it is the safest place in the whole world. Hide us, O Father. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. You are our Savior. Oh, you are a powerful God. We worship the powerful God. In the name of Jesus, every storms, every chains will be broken in the name of Jesus when we worship. Let us worship Him. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in the quietness and trance. When the oceans rise, come on, church, sing with us this morning. Maybe one of the oceans that the storms are against you. When we worship Him, let the storm be calm. And if Jesus tell us the one word, the storm will get silent. I will be still and know you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. கடல் அலைகள் சீரும் போது உயர்ந்திடுவேன் உம்மோடு நான். அனைத்தையும் ஆளும் தேவனே, அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். சொல்லுவோம், கடல் அலைகள் சீரும் போது உயர்ந்திடுவேன் உம்மோடு நான். அனைத்தையும் நீராளும் தேவன் நீர். அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன்.
We know that what can you do for us? எங்களுக்கு தெரியும் நீர் எதை செய்வீர் என்று. You are in our midst. நீர் எங்கள் மத்தியில் You இருக்கிறீர். are in the middle of this. இந்த சூழ்நிலையில் நடுவில் வாசம் செய்கிறேன். Thank you, Father. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you, Father God. நன்றி பிதாவே. We know that you are still alive in our life. எங்களுக்கு தெரியும் நீர் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறீர் எங்கள் வாழ்க்கையில். As we worship you, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது, as we praise your name, உம்முடைய நாமத்தை துதிக்கும் போது, துதிக்கும் போது we are able to feel your presence this morning. உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We are not doing this service because of, just for the time pass, or we want to do it. It is our duty or whatever else. இது ஒரு கடமையாக ஆண்டவரே, இது ஒரு நேரம் பொழுதுபோக்காக நாங்கள் செய்யாமல் இந்த ஆராதனையை நாங்கள் அப்படி செய்யலப்பா. நாங்கள் அதை செய்யலை. We are doing this for the glory of your name. இதை நாங்கள் உம்முடைய மகிமைக்காக நாங்கள் அதை செய்கிறோம். உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக அதை நாங்கள் செய்கிறோம் ஆண்டவரே. We commit ourselves into your mighty hand. ஆண்டவரே, உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை. Take control of us. ஆண்டவரே, நீர் ஆளுகை செய்யும். Holy Spirit, speak through your sermon. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் எங்களோடு கூட நீர் இடைப்படும். We commit ourselves. நாங்கள் எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். In Jesus' name we pray. To hear the word of God. இன்றைக்கு நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். Today we are going to hear the word of God. It is not, நான் அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை இந்த செய்தியை நான் தயார் செய்யும்போது தகப்பன்களுக்காக இந்த செய்தியை தயார் செய்தேன். When I prepared this sermon, I prepared it for the fathers. ஆனால் எனக்கு தெரியும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே பிரயோஜனமாக தான் இருக்கும். But I know that it will be useful for all of us. அது தகப்பனுக்குன்னு சொல்லி அந்த செய்தியை நீங்கள் தகப்பனுக்கு தள்ளி விட்டுறாதீங்க. So do not push like this sermon is only for the fathers. அது ஃபாதர்ஸ்க்கும் தகப்பனுக்கும் நமக்கும். It is for fathers and also us. ஆண்டவருடைய வசனம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு இல்லை, அது எல்லாருக்கும் சேர்ந்தது தான். The verse of God is not for a particular person, it is for all. பேசும்போது இந்த வசனத்தில் சில வார்த்தைகள் உங்களை தொடும். When I speak, some words might touch you. அந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் எதை சரி செய்து கொள்ளணுமோ சரி செய்துங்க. So you have to make use of the verse which is speaking with you. பேசும்போதே ஆண்டவருடைய வசனம் குறுக்குள்ள பட்டயம் பாருங்க, அது வந்து உங்களை குத்தும். The verse of God is like a sword and it will speak with you. And நீங்கள் அதை கேட்ட உடனே லாஸ்ட் சர்வீஸில் கடந்த ஆராதனையில் ஒரு சிஸ்டர் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க. So in the last sermon when a sister was speaking with me, she told, அந்த ஆராதனை முடித்த உடனே அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான். So when the sermon is finished, she came and told, எங்கள் வீட்டில் நடந்தது நீங்கள் அப்படியே சொல்லிட்டீங்க பாஸ்டர். You told what are the things that happened in our house. இப்போ என் பிள்ளை வந்து என்னை கேட்பா, அம்மா எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துட்டீங்களா என்று நான் என்ன பதில் சொல்வது என்று கேட்டார். So she asked me, my daughter will come and ask, have you told everything? But they have never told me anything. அவங்க எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லலை. But they never told anything. பட் ஆனால் என்னென்னா ஆண்டவர் சில காரியத்தை இந்த பலிபீடத்திலிருந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது நாங்கள் தயார் செய்யலைன்னா கூட ஆண்டவர் சில காரியத்தை உங்களுக்காக வலியுறுத்தி சொல்லுவார். So even when we have not prepared something, but God will tell us to speak when we are standing here. Amen. நாமமே உயரணும் வாயில போட்டுருவார்.
So while speaking from here, God will tell us to speak. Even if she translate wrong, you know that wrong words will also speak to you. அவங்க தவறா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலோ இல்லை நான் தவறா பேசினாலோ அந்த வார்த்தை கூட சில நேரத்தில் உங்களை குத்திரும். நான் சொல்ற புரியுதா? பேசுங்க, நீங்க பேசுங்க. ஸோ அதனால இந்த இந்த வார்த்தைகளை வந்து ரொம்ப எளிதாக சீப்பாக எடுத்துடாதீங்க. So do not consider this verse as a cheap one and do not consider it as simple. Do not consider it இந்த வார்த்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு தள்ளி விட்டுறாதீங்க. And do not take this verses for others. சொல்லுங்க, எனக்கு. Tell that it is for me. You tell that it is for me. You tell that it is for me. It is for you. It is for me. இது எனக்கு. Tell that it is for you. உனக்கு இல்லை, எனக்கு. It is for me. So that அந்த மனப்பான்மையோட ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் கேட்போம். So with that heart we'll hear the verse of God. எபேசியன்ஸ் எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். So Ephesians chapter 6 verse 4. இன்னைக்கு என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு ஆவிக்குரிய தகப்பனின் பொறுப்புகள். So today my topic is the responsibilities of the spiritual father. பொறுப்புகள் என்று சொன்னால் பல பொறுப்புகள் தகப்பனுக்கு உண்டு. So for father, if we see, there are so many responsibilities. மனைவியை பார்த்துக்கொள்வது என்பது ஒரு பொறுப்பு. To look after the wife, it is also the responsibility. பிள்ளைகளை பார்த்துக்கொள்வது என்பது ஒரு பொறுப்பு. To look after the children, it is also their responsibility. சபையில் சில காரியத்தில் போதகரோடு கூட இணைந்து செய்கிற போதகர் கொடுக்கிற சில காரியங்களை அவர் முன்னின்று செய்வது அது ஒரு பொறுப்பு. So what are all the works that the pastor is giving, doing that is also the responsibility. ஆனால் இந்த பொறுப்புகளை மாத்திரம் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. But God did not told only this responsibility. ஆண்டவர் இன்னைக்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிற முக்கியமான பொறுப்புகளை குறித்து பேச விரும்புகிறார். God want to talk with us today about the responsibilities that we have to do. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை நாம் கேட்கும்போது அது பிதாக்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So when we read the verse which is told in Ephesians chapter 6 verse 4, it is told for the fathers. So நீங்க அதனால நீங்க அது ஃபாதர்ஸ்க்கு தான் நீங்க எடுத்துறாதீங்க. So do not consider that it is only for fathers. அதுல என்ன சொல்லிருக்கு? நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. இங்கிலீஷ் பைபிள் இருந்தா கொடுங்க. வசனம் இன்றைக்கு வராது என்று நினைக்கிறேன். Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. ஆமா, என்ன சொல்ற பாருங்க, ஆண்டவருடைய கர்த்தருடைய சிட்சையிலும் கர்த்தருக்கு ஏற்ற சிட்சையிலும், கர்த்தருக்கு ஏற்காத சிட்சை அல்ல, கர்த்தருக்கு ஏற்ற சிட்சை. So it is mentioned that we have to nurture the children with the admonition of the Lord. கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சை என்பது ஒன்று, மனுஷனுடைய சிட்சை என்பது ஒன்று. Okay. So the admonition of the God is different from others. ஹியூமன்ஸ், மனுஷங்களை காட்டிலும் ஆண்டவருடைய சிட்சைன்றது அது வேற. So the admonition of humans and the God differs. இந்த வசனத்துல சொல்லியிருக்கு பாருங்க, நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல். So it is mentioned that do not provoke your children. இதுல பாருங்க, do not provoke not your children to wrath ன்னு போட்டிருக்கு. wrathனா ஆக்கினைக்குள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆக்கினை இதுல கோபப்படுத்தாமல் போட்டிருக்கு. அதுல வந்து நீங்க அவங்கள ஆக்கினைக்குள்ள தீர்க்காத இருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆங்கிலத்துல போட்டிருக்கு. So in English it is mentioned that do not provoke your children to wrath. கோபப்படுத்தாமல் அப்படின்னா ஆண்கள் பொதுவாகவே கோபப்படுவார்கள். So men usually become angry. பெண்களை காட்டிலும் கோபப்படுவார்கள். Comparing to women, they become more angry. பெண்களும் கோபப்படுவார்கள்.
Women will also become anger, ஆனால் ஆண்களை மாதிரி அல்ல. but it is not like men. பெண்களுடைய கோபம் அடிக்கடி வரும். Women will get angry ஆஃபன். often. ஆனால் ஆண்களுடைய கோபம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் வரும், ஆனால் வெடித்தால் தாங்க முடியாது. But men's anger will come only one day, but we will not be able to handle that. அதனால ஆண்டவர் பாருங்க, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோவப்படுறதை நிறுத்தணும். So we should stop becoming angry. கோபம் படுறதுனால ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. So we will not get anything by becoming angry. கோவப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள கோவப்படுத்துறவங்களாம் நம்ம மாறிடுறோம். So when we become angry, the opposite person will also get the same. நம்ம ஒரு வார்த்தை கோவத்துல சொன்னா அவன் ரெண்டு வார்த்தை அவன் கோவத்துல சொல்லுவான். So if we are speaking one word with anger and the other person will speak நம்ம others. பிள்ளைங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை எதிர்ச்சியா நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, இதை செய்யாத இதை பண்ணாதன்னா, அவன் அந்த பிள்ளை பாருங்க கேட்க மாட்டான், மறுபடியும் திருப்பி அவன் பேச ஆரம்பிச்சிருவான். So if we are telling to the children do not do that, but they will do the same thing again. சின்ன வயசுல பிள்ளைய போட்டு அடிச்சு 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 பெரிய வயசான உடனே அவன் அதெல்லாம் மனசுல வச்சு மறுபடியும் திருப்பி அவங்க அப்பனை அடிக்கிறான். So in the young age when we are beating the children with the same, then when they become adult and they'll do the same to us. அப்புறம் சொல்லுவான், என்ன அடிச்சியே நீ அந்த வயசுல அடிச்சியே, நான் பாரு மறுபடியும் உங்களை திருப்பி அடிக்கிறேன் பாருன்னு அடிப்பான். So what they will say is, when you beat me at my young age and I will do the same too. அதனால கோபப்படுத்துற காரியம் அடிக்கிற காரியம் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு, So omit the ways of like becoming angry and beating the children. கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். So God is saying to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. ஆண்டவருடைய சிட்சை என்றால் என்ன? So what is the admonition of Lord? அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம். So we are going to look after that. ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது அவர் சில பொறுப்புகளை அவனுக்கு கொடுக்கிறார். So when God made a person, he gave the responsibilities to that person. முதல் குறிப்பு நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம். So I will tell the first point and you can make a note of it. ஒரு தகப்பன் என்பவன் ஒரு குடும்பத்தின் ஆவிக்குரிய தலைவன். A father is the one who is the spiritual lead of a family. யோசுவா 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் பின்புறம் நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், So when you read Joshua chapter 24 verse 15, அதுல சொல்லியிருக்கு, நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரை சேவிப்போம். as for me and my family we will worship Lord. அதுல முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கு? So what நான். is, so it is mentioned I in that verse as first. உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, நான். Tell to yourself I. நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரை சேவிப்போம். முதல் படியை குடும்ப தலைவன் தான் எடுத்து வைக்கிறான் ஆவிக்குரிய விதத்துல. So it is mentioned that I, as for me and my family, and the father is taking the first step for the family. ஆனா இந்த காலகட்டத்து உலகத்துல, But in today's world, எந்த தகப்பனும் அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. I cannot feel that no father is like this. தகப்பன் சொல்லுவார், A father will say, நான் வேலை செய்கிறேன், நீங்கள் ஜெபியுங்கள். I will do the work, you start praying. நான் வேலைக்கு போயிட்டு வருவேன், நீ ஜெபம் பண்ணு. I will go for work and you can start praying. வேலைக்கு போயிட்டு வந்த உடனே என்ன செய்வார்? குடும்ப ஜெபத்தில் அவர் உட்காருவதில்லை. So when coming after finishing the work, he will not sit for the family அவர் prayer. என்ன சொல்லுவார்? நீங்கள் எல்லாம் ஜெபியுங்கள், எனக்கு ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். So what he will say is, you guys pray and I'll take rest. ஆண்டவருடைய சிட்சை என்ன சொல்லுகிறது? நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும். முதலாவது நான். But the verse of God is telling that as per his admonition, the father have to take the first step. இங்கே நான் என்று சொன்னால் யோசுவாவை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது. So here the I refers to Joshua. யோசுவா ஒரு குடும்ப தலைவன். Joshua is a family lead. அவன் எவரையும் குறித்து சாக்கு போக்கு சொல்லிக் கொண்டு இல்லை. So he did not complain about others. அவர்கள் செய்வார்கள் இவர்கள் செய்வார்கள் என்று அவர் சாக்கு போக்கு சொல்லவில்லை. So he did not make excuses of others will do. அவன் பொறுப்பை உணர்ந்து முதலாவது நான் படி எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். So he knew his responsibilities and he wanted to make the first step. இன்றைக்கு குடும்ப தலைவர்களாய் இருக்கிற நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற முதல் பொறுப்பு என்னவென்று தெரியுமா?
So, do you know what is the first responsibility that God is giving to us? 3 முக்கியமான பொறுப்புகளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So, I want to tell 3 important responsibilities. மிக முக்கியமான அவசியமான மனிதர்களுக்கு குடும்ப தலைவனுக்கு தேவைப்படுகிற வார்த்தை. So, these are all the 3 important things which is useful for all the fathers. முதல் குறிப்பு, And the first point, குடும்ப ஜெபத்தை நடத்த வேண்டும். you have to lead the family prayer. தகப்பனே, நீங்கள் குடும்ப ஜெபத்தை நடத்த வேண்டும். Fathers, you have to lead the family prayer. நடத்துவது என்பது வேறு, கலந்து கொள்வது என்பது வேறு. So, leading the prayer is different than participating in it. கலந்து கொள்வது என்பது எவர் வேணாலும் செய்யலாம். So, anyone can be in the prayer. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன்ல கலந்து கொள்வது என்பது வேற, அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அவர்களே ஒரு பங்காய் இருப்பது அது வேற. So, being a part of a function is different rather than leading the function. ஆமா, அவங்க கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. நடத்துவது என்பது, அந்த விழாவை நடத்துவது என்பது வேற, கலந்து கொள்வது என்பது வேற. அதான் அவங்க சொன்னாங்க. நடத்துறது. So, leading. அந்த குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக உங்களை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். So, God kept you in a family to lead the family. நீங்க ஒருவேளை குடும்ப தலைவனா இருக்கலாம், குடும்ப தலைவியா இருக்கலாம், இல்ல அல்லது நீங்க தனிப்பட்ட நபர்களாய் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கலாம். You may be a family man. You may be a family man or a bachelor. Or you may be a bachelor. But God kept you in a way to lead the family. இங்க என்ன முதல் குறிப்பு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு, குடும்ப ஜெபத்தை நடத்த வேண்டும். The word that God is teaching us here is we have to lead the family prayer. எப்பவுமே ஆண்கள் குடும்ப ஜெபத்தை நடத்துவது இல்லை. So, men are not leading the family prayer nowadays. பெண்கள் தான் நடத்துகிறார்கள். The women are leading the prayer. உலகம் என்ன சொல்லுகிறது? What the world is telling. ஆண்கள் இப்படி தான் இருப்பார்கள். Men will be like that. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? மனைவிகளாக இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் கணவனை அழைத்து நீங்க வாங்க ஜெபம் பண்ணலாம், கூப்பிட்டு இழுத்து வச்சு ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. And the world is telling, as a wife you have to bear with that and you have to call your husband for. இந்த அவமானம் நமக்கு தேவையா? இல்ல, ஆண்டவர் இங்க யோசுவாக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்னா, நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று முதல் படியை அவர் எடுத்து வைக்கிறார். குடும்ப ஜெபம் என்னும் முதல் பொறுப்பை நாம் நடத்த வேண்டும். Here God is teaching to Joshua that he should lead the family prayer, telling the verse that as for me and my family we will serve the Lord. நாம் கலந்து கொள்ளுவர்களாய் இருக்கிறதை முதலில் நிப்பாட்ட வேண்டும். So we should stop being only the participant in the prayer. சிலர் கலந்து கொள்வதே இல்லை. Some are not even being in the prayer. ஆண்டவருடைய சிட்சை என்ன? நான் நடத்த வேண்டும். The admonition of the Lord is to lead the prayer. ஆனா நம்ம நடத்துறதும் இல்லை, கலந்து கொள்ளுகிறதும் இல்லை. ஜெபமே நம்முடைய வாழ்க்கையில பூஜ்யமா தான் இருக்குது. But we are not even participating in the prayer and we are not even leading and it is zero. ஆனால் ஆண்டவர் தகப்பனா இருக்கிற குடும்ப தலைவனுக்கு சொல்லுகிற அற்புதமான வார்த்தை, குடும்ப ஜெபத்தை நடத்துகிறவர்களாயிருங்கள். But the wonderful word that God is telling to us is be the one who lead the family prayer. இரண்டாவது குறிப்பு, The second point, வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். so you have to teach the Bible. எப்படி டீச் பண்ணுவீங்க? எப்படி கற்றுக் கொடுப்பீங்க? So how will you teach? நமக்கு தெரிந்தால் தானே நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும், கற்றுக் கொடுக்க முடியும். Only if we knew we can teach it to others. நமக்கே தெரிவதில்லையே. We itself do not know about it. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வருகிறோம். We are coming to the Sunday sermon. ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிந்த உடனே வீட்டுக்கு போகிறோம். Once the worship is completed, we are going to house. இங்கிலீஷ் சர்வீஸுக்கும் வருகிறோம், தமிழ் சர்வீஸ் வருகிறோம், எல்லா ஆராதனைக்கும் நாம் கலந்து கொள்கிறோம். So we are being in both English and Tamil service. ஆனால் இங்கிருந்து கடந்து போன உடனே, வீட்டுக்கு போன உடனே நாம் வேதாகமம் எங்க இருக்கிறது என்றே தெரியாது. So once we finished and going to house, we will not know where the Bible is. அது எங்கோ இருக்கும். It will be there somewhere. சிலருக்கு எங்கே வைத்தோம் என்றே தெரியாது. Some will not know where they kept it. சிலர் சபையிலே வேதாகமத்தை விட்டு போய் விடுகிறார்கள். Some will keep the Bible in the church and they'll leave. சிலருக்கு வீட்டுக்கு போய் அடுத்த வாரம் தான் யோசனை வருகிறது, பைபிளை தேடும்போது பைபிள் இல்லையே, எங்கே வைத்தேன் என்று யோசிக்கிறார்கள்.
and they will remember about the Bible when they have to come to the next Sunday. பிறகு சபையிலே போதகர் அவர்கள் ஒருவர் பைபிளை விட்டு சென்று விட்டார், அவர்கள் பெயரை வாசிக்கிறேன் என்று பெயரை வாசிக்கும் போது கையை கூட உயர்த்தாமல் அவர்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்ற மாதிரி இருப்பார்கள். And when the pastor reads like someone lost the Bible and reads the name, and they'll be sitting like it is not related to them. போதகர் என்ன நினைப்பார்? வந்தது பைபிள் ஒரு லாபம் என்று நினைப்பார். What the pastor will think, they will think it is good that a Bible is. ஆனால் உட்கார்ந்திருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்க? ஐயோ நல்ல வேலைப்பா நம்ம மாட்டல அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. But the one who lost will think they are not caught. இப்படி இருந்தா வேதாகமத்தை எப்படி நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும்? So if we are like this, how will be able to teach the வசனத்தை Bible? எப்படி பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க முடியும்? How will be able to teach the children about the verse? வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமானால் நாம் முதலில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So if we have to teach about the Bible, we have to learn in it. என்ன பைபிள்ல என்ன வசனம் சொல்லி இருக்கிறது? What the verse telling? மறந்து விட்டது. அதல்ல சற்று பொறுங்கள். கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அந்த வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் அந்த வேதத்தை நாம் தியானிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். So we have to meditate the Bible. வெறும் படிக்கிறவர்களா இருக்கு. படிப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. So reading and meditating have the difference. ஒரு வசனத்தை எடுத்தால் நானும் என் மனைவியும் 1 மணி நேரம் பேசுவோம். So me and my wife will talk about one verse. ஆனாலும் அந்த ஒரு வசனத்திலிருந்து நாங்கள் பேசுகிற காரியத்துக்கு ஒரு முடிவே இருக்காது. But we will not have an end for a verse that we are speaking about. இந்த வசனம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறாத ஒரு பொக்கிஷமா இருக்கிறது. So the verse is like a treasure to us. ஆகவே வசனத்தை நாம் முழுமையாக நாம் தியானிக்க நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்தால் தான் நாம் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். So only if we surrender that we read the verse fully, we meditate the verse, we will be able to teach it to others. ஒரு வாலிப தம்பி என்னிடத்தில் வந்தான். One youth boy came to me. அவன் சொன்னான், and he told, அவன் என்ன சொன்னானா, பாஸ்டர் நான் முட்டி முட்டி படிக்கிறேன். See, he was doing this action. நான் முட்டி முட்டி படிக்கிறேன் பாஸ்டர். ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல அதை படிக்கவே முடியல பாஸ்டர். ஆனா நான் முழு பைபிளையும் முடிச்சிட்டேன் பாஸ்டர். 3 வாட்டி முட்டி முட்டி படிச்சேன்னு சொன்னாரு. So he told he completed the Bible 3 times. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் சொன்னாரு, பாஸ்டர் இந்த வசனம் வந்து எனக்கு டைரக்டா பிரெயினுக்குள்ள போறதுக்காக நான் தலை படுத்துட்டு தலைக்கு மேல அந்த பைபிளை விரிச்சு வச்சுட்டு கரெக்டா நடுப்பக்கத்தை எடுத்து நான் தலை மேல வச்சுட்டு படுப்பேன் பாஸ்டர். அந்த வசனங்கள் அப்படியே எனக்குள்ள அப்படியே தியானமா இறங்கிடும் அப்படின்னு சொன்னாரு. So what he told us, he'll keep the Bible at the like opening it in the middle page and keeping in the head, telling that it will go into his. That is not meditation. அது meditation அல்ல. So it is not meditation. தியானம் என்பது என்ன? What is meditation? வேதத்தை எடுத்து we have to take the Bible. ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து we have to read one verse. அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எங்கிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதனுடைய பின்னணியம் என்ன, எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அறிந்து நாம் பிறருக்கு சொல்லுவது. So by taking one verse, we have to read it and we have to understand it. We have to see the background of it and then we have to tell it. நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் நம்மை பார்த்து எங்க அப்பாக்கே பைபிள் தெரியாதுன்னு சொல்லிர கூடாது. So our children should not look into us and tell that my father doesn't know about it. உங்க பிள்ளைங்க இந்த காலத்துல நல்ல சண்டே ஸ்கூலுக்கு போய் வசனங்கள் எல்லாம் வாசி அவங்க வரும்போது அவங்க உங்ககிட்ட சில
சந்தேகத்தை கேட்கும் போது அந்த நேரத்துல எனக்கு தெரியாது, இப்போ உங்க அம்மா கிட்ட கேளுன்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. So we should not be like, even when our children ask questions from the verse that they learn from the Sunday class, we should not ask them to go to the mother to ask the doubt. அம்மா கிட்ட கேட்டா அம்மா நீ போய் பாஸ்டர் கிட்ட கேளுன்னு சொல்லக்கூடாது. And the mother should not tell that go and ask the pastor about it. வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கிறது. So the biggest responsibility for us is to teach the Bible. பிள்ளைகள் நம்மை பார்க்கிறார்கள். The children are looking into us. எங்க அப்பா பைபிள் வாசிக்கிறாரா என்று பார்க்கிறார்கள். They look whether the father is reading the Bible. எங்க அம்மா பைபிள் வாசிக்கிறாங்களா என்று பார்க்கிறார்கள். They will also see whether their mother is reading the Bible. ஆனால் நாம் அதை செய்யாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால், But if we are failing to do that, அவனும் அதே தான் அவன் குடும்பத்தை தொடர்ந்து அதை செய்வான். and they will also follow the same. ஆகவே நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும், நாம் மற்றவர்களுக்கு, நம்முடைய குடும்பத்துக்கு, முதலாவது நம்முடைய குடும்பத்துக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய நல்ல தகப்பனாய் நாம் இருக்க வேண்டும். So firstly we have to be the father that teaches the family. மூன்றாவது காரியம், The third thing, இதை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். I'll finish after saying this. உங்கள் முகம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறேன். I can see that your face is very happy. தேவ பக்தியான வாழ்க்கைக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். You have to be an example. Of the fear of the Lord. சொல்லுங்க பரவாயில்லை. So we have to, the father have to be an example for the life which is fearful to God. ஆமா, தெய்வ பக்தியோடு. தெய்வ பயம் என்றால் என்ன? So what is the fear of God? நான் மற்ற மதத்தினரை பார்க்கும்போது தெய்வ பயத்தை நான் பார்ப்பேன். So when I look into other religion people, I can understand the fear of God. அவர்கள் வாயில் குத்திக் கொள்வார்கள். They'll poke into their mouth. அவர்கள் தோளில் வைத்துக் கொள்வார்கள். They'll keep the weight on their shoulder. அதுக்கப்புறமா அவங்க கையில நெருப்பு ஏந்துவாங்க. And they'll keep the fire in their hand. அப்புறம் தீ மிதிப்பாங்க. And they'll walk on the fire. அதெல்லாம் செய்யறதுனால ஒன்றும் நடக்க போறதில்ல. By doing all that, nothing will happen. ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள தேவன். But our God is a living God. அந்த கல்லுக்கு முன்னாடி போய் நின்று அதெல்லாம் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. So by doing all that in front of a stone, they'll not get anything out of it. ஆனா அவங்க பக்தியா இருக்காங்க. But they do have the fear of God. அவங்க தெய்வம் என்று சொல்லி போய் பக்தியா இருப்பது தெய்வமே அல்ல. What they are thinking as a God and having the fear of God, it is not even a God. ஆனா நிஜமான தெய்வனை ஆராதிக்கிற நம்ம கிட்ட பக்தியை பார்க்கவே முடியல. But we cannot see the fear of God in the, like we are having the living God, but we are not able to look into us. காலையில 4 மணிக்கு எழும்பி குளிச்சிடுறான். They'll wake up early in the morning and they'll bath. நம்மால சர்ச்சுக்கு வரும்போதே குளிக்கிறாங்களான்னு தெரியல. But we'll not know whether our peoples are doing the same in Sunday. Not only in Sunday, Sunday மாத்திரம் இல்ல, டெய்லி எழும்புறதே அவனுக்கு பகலே எங்கேயோ இருக்குது. So for them, they are not even waking up early in the morning. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல. But God is telling, தெய்வ பயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். You have to have the fear of God in life. அந்த பொறுப்பு முதலாவது தகப்பனுக்கு தான் இருக்குது. And the responsibility falls on the father first. தாய் சில வேளையிலே தெய்வ பக்தியாக இருப்பார்கள். Sometimes the mother will have the fear of God. நானும் சொல்லி இருக்கிறேன், என்னுடைய தாய் எனக்காக ஜெபிப்பார்கள். அவர்கள் மிக தெய்வ பக்தியோடு வேதத்தை வாசிப்பார்கள், தியானிப்பார்கள், எல்லாம் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். ஆனால் என் தகப்பனை நான் சொன்னதில்லை. I have also told about my mother that she will be having the fear of God and pray for me. ஆனால் என்னுடைய வாஞ்சை என்னவென்று சொன்னால், But what the want for me is, வரும் நாட்களில் தகப்பனாய் இருக்கிற நம்மை பார்த்து பிறர் சொல்ல வேண்டும், இவன் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன், இவன் ஜெபித்து 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 தன்னுடைய பிள்ளைகளை வளர்த்தான் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் ஒரு தகப்பன் மாற வேண்டும். in the coming days, people have to look into us and tell that he brought up the child by praying for them. இன்றைக்கு ஒருவேளை அந்த நிலை இருக்காம இருக்கலாம். Now the situation might not seem the same. ஆனா இந்த ஃபாதர்ஸ் டேல இருந்து தொடர்ந்து இந்த காரியங்களை நீங்க உங்க வீட்ல போய் தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதுக்கு பலன் தருவார். But starting this Father's Day, when you meditate about this verse, God will give the strength to do this. தகப்பனுடைய உலக பிரகாரமான பொறுப்புகளையும் நான் செய்ய வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ஆவிக்குரிய விதத்தில் ஒரு குடும்ப தலைவன் ஒரு குடும்பத்துக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து விட வேண்டும்.
you will also have the responsibilities of the world and also have to complete the responsibilities of the spiritual life. ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். You have to be an example. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிள்ளைகள் நம்மை பார்க்கிறார்கள். As I said before, the children are looking after us. ஒரு சபை என்று சொன்னால் ஒரு சபைக்கு தகப்பனா இருக்கிற ஆவிக்குரிய தகப்பனையும் ஒரு சபைக்கு வருகிற பிள்ளைகள் பார்க்கிறார்கள். So if we take church, the people who are coming will look on to the pastor about it. ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்திலே தகப்பனை அந்த பிள்ளைகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற அநேகரை அவர்களை பார்க்கிறார்கள். And if you are taking a family, the children and the others in the society will also look into the father. என்ன முன்மாதிரியை நாம் காண்பித்திருக்கிறோம், பிரதிபலித்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். So we have to think about what was the reflection or what example that we have set. சில தகப்பனை பிள்ளைகள் பார்த்தால் பயந்து ஓடுகிறார்கள். Some children are going away when they see their father. ஏனென்றால் அவர்கள் முன்மாதிரியாக இல்லை. Because the father was not an example. ஏன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறது போல தெய்வ பக்தியான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இல்லை. Why? Because the father did not have the fear of God in his life. தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கூட சில நேரத்தில் தெய்வ பக்தியாக இருக்கிறார்கள். அதை பார்த்திருக்கிறேன். So even if someone do not know completely about the God, even they will have the fear of God in life. ஒரு மனுஷன் என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது சொன்னார், அவர் ஒரு பெரிய தலைவர். So some person was speaking with me and he is a big leader. ஆனால் அவர் ஒரு நாத்திகர். But he is an atheist. அவர் என்னிடம் பேசும்போது சொல்லுகிறார், உங்க கடவுள் நீங்க ஆராதிக்கிற கடவுள் ரொம்ப சமாதான கடவுளாச்சே, அவர்கிட்ட போனால் எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் எனக்கு பக்தி இருக்கு பாஸ்டர், ஆனால் நான் தான் அதை காமிக்கிறது இல்லை என்று சொல்லுகிறார். So he was telling that your God is a very peaceful God and he have the power to do anything, and I do have a fear for him, but I do not worship. ஆனால் அவர் பக்தி இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. And he is telling that he have that fear. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் வெள்ளையரிக்கப்பட்ட கலர்களாக இருக்கிறோம். ஏதாவது சொல்லுமா? ஒயிட் வாஷ் சிமெண்ட்ரியா, கிரேவியாடா? சரி, ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும். சம்டைம்ஸ் சில நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் வாயில வந்துருது. Sometimes words like this are coming. You know why? ஏன் தெரியுமா? And do you know why? உங்களுக்காக தான் வருது. It is coming for you. இன்னைக்கு நம்மை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Today we have to test ourselves. தெய்வ பக்தி சபையில் மாத்திரமா அல்லது வீட்டிலும் நாம் போகிற இடத்திலும் நாம் காண்பிக்கிறோமா? Whether we are reflecting the fear of God in church and also in the places that we are going. இங்கு வந்தால் ஒரு முகம், when we come we have one face, வீட்டுக்கு போனால் ஒரு முகம், and when we go to home we'll have another face, சமுதாயத்துக்கு போனால் ஒரு முகம், and when we go to the society we'll have some other face. இல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு, தெய்வ பயம் என்பது நீங்கள் சபைக்கு வந்து கிடுகிடு என்று நடுங்குவது மாத்திரம் அல்ல. But God is telling that the fear that we are thinking is not the same. அதனால ஏன் இதை சொன்னேன்னு தெரியல. சரி, நாம ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும். அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். So I want to tell that we have to be an example. நீங்க எவராக வேணாலும் இருங்கள். We can be anyone. நீங்க தாயா இருங்க, தகப்பனா இருங்க, பிள்ளைகளா இருங்க. ஆனா you set an example, ஒரு முன்மாதிரியை நீங்க உங்க வீட்ல வைங்க. So you can be a mother or father or children, but you have to be an example. சமுதாயத்திலே முன்மாதிரியா இருங்கள். You have to be an example for the society. இவன் கிறிஸ்தவனா, இவன் சண்டை போடுகிறவனா இருக்கிறான் என்ற பெயரை வாங்காதீர்கள். So we should not get the name that he is a Christian and he is doing fight. என் பிள்ளைக்கு பள்ளிக்கூடம் மாற்று செய்ததினாலே நாங்கள் பல வீடுகளை தேடி கொண்டிருக்கிறோம். So as we changed the school for our daughter, they are searching for house. நாங்கள் வீடை தேடும்போது, வாடகைக்கு நாங்கள் வீடு தேடும்போது பல இடத்துல எங்களை சொன்னார்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு வீடு கிடையாது. So when we are looking for house, many are telling that there is no house for Christians. அவர்கள் சொன்னதுனால எனக்கு அவர்கள் மேல் கோபம் அல்ல. I'm not getting anger because they are telling that. ஏனென்றால் இதற்கு முன்பதாக கிறிஸ்தவர்கள் அந்த வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்திருப்பார்கள். Because the Christians would have already been rented in that house. அவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் என்று கடவுளுக்கு தான் தெரியும். What they would have done, only God knows. இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் பேர் என்ன தெரியுமா? கிறிஸ்தவர்கள் சண்டைக்காரர்கள்.
So in society, Christians have the name that they do fight. இதெல்லாம் மாறணும். It all should change. எப்போ மாறும்? When it will change? தெய்வ பக்தியான வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருக்க வேண்டும். So when we live with the fear of God and we can set the example for others. எத்தனை பேர் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவீங்க இந்த கால வேளையில? How many of you can raise up your hand and tell this? நாங்கள் ஒரு தெய்வ பக்தியுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும். We should live with the fear of God in life. தெய்வ பக்தியுள்ளவர்களாய் தெய்வ பயத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும். So we should have the fear of God in life. ஆமென். நாம் ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும். We should be an example. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, முன்மாதிரியா இருங்க. Turn to your neighbor and say, be an example. ரொம்ப கஷ்டம் அது. So it is very tough. எப்பவுமே பாருங்க, ஒரு தப்புல மாட்டிக்கிட்டான்னு வைங்க, அவன் மாட்டும்போது அதுல இருந்து அவன் திருந்திட்டான்னு சொல்லி கேள்விப்படுறத யாரும் நம்பவே மாட்டாங்க. So when someone got into one trouble, if others are telling that he recovered from it, no one will accept it. தவறு செஞ்சா உடனே அவனை குற்றவாளியை தீர்த்து அவன் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. So if he do wrong thing, people will judge him quickly and tell that he is a wrong person. அவன் தப்பு செஞ்சுட்டு உடனே ஒரு நல்லது செஞ்சாலும் அதை ஜனங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. So people will not accept if he do a good thing after doing that bad thing. அவனுக்கு நாள் எடுக்கும், செஞ்சு ஆண்டவர் பாதத்துல மன்னிச்சு அவனுக்கு ஒரு நாள் எடுக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி இவ்வளவு நாளை நம்ம எடுத்துட்டோம். So he will ask for forgiveness to the Lord, and it will take so much of time, and we have also taken that time. இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். And today we can take a decision. என் குடும்பத்துல நான் ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும். In my family, I should be an example. நான் தெய்வ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். I should have the fear for God. தெய்வ பக்தினா என்ன என்பதை நாம் காட்ட வேண்டும். So I should show what is the fear of God. முந்தைய காலத்திலே எங்க ஊர்லலாம் வேதக்காரங்க போறாங்க பாருங்க அப்படின்னுவாங்க. தெரியலமா, எனக்கு மன்னிச்சிருமா, வேதக்காரங்க பைபிளை தூக்கிட்டு போறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So people in my town will say that the people with Bible are going. இப்போ சென்னையிலலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அல்லேலூயா கும்பல் போது பாருங்க அப்படின்னுவாங்க. So people in Chennai will tell that they are the group of Hallelujah people. எங்க பாஸ்டர் எங்க சர்ச்சுக்கு எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல, அதாவது நான் சொல்றது 1990s சொல்றேன், எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல 1980s எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு குடிசை போட்டு சர்ச் நடத்திட்டு இருந்தாரு எங்க பாஸ்டர். So in 1980s my pastor was running a church in a hut. அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் அல்லேலூயா கும்பல் தான் சொல்லுவாங்க. So in that days people will call us as a group of Hallelujah people. அப்போ பாருங்க, நீங்க என்ன பாஸ்டர் 80s நீங்க இருந்தீங்களான்ற மாதிரி என்ன பார்க்காதீங்க. நீங்க அதை உங்களுக்கு நினைப்பு இருந்திருக்கும். நான் அப்படி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னேன். அவங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்போ அல்லேலூயா கும்பல் போகுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு நாள் என்னாச்சு, பெரிய சுழல் காற்று அடித்த போது அந்த குடிசை விழுந்து விட்டது. So when people were calling us by that name, one day the hut was crashed by the sudden breeze. அதனால ஸ்டார்ம், அதனால என்னன்னா அந்த இது வந்த உடனே, காற்றடிச்ச உடனே அது விழுந்துட்ட உடனே அந்த தெருவில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். So when the church was demolished, the people in the town were very happy. எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, அல்லேலூயா விழுந்துருச்சுன்னு கத்துனாங்களாம். So they all shouted that Hallelujah is fallen. அந்த மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் அப்படியும் சொல்றதெல்லாம் மாறி போச்சு. So in these days those things have also changed. அந்த காலத்தில் ஒரு கையில் ஒரு பேகு, கையில் அதாவது தோள்பட்டையில் ஒரு பேகும் கையில் ஒரு பைபிளும் எடுத்துட்டு போவாங்க. So in those days people will wear a bag and they'll keep a Bible in their hand and they'll go. எங்க ஆண்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, சைடில் ஒரு ஜோல்னா பை மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ள பைபிளை வச்சிருப்பாங்க. ஏதோ சைட் பேக்னு சொல்லுமா சும்மா. And men will have a sling bag in their shoulder and they'll go. உள்ள பைபிள் வச்சிருப்பாங்க. And they'll keep Bible in that. இப்போ எப்படி சர்ச்சுக்கு வரான்? And how they are coming today?
கையை வீசிட்டு வரான். கை வீசம்மா, கை வீசு. So they are coming without having anything in their hand. எங்கடா பைபிள் கேட்குறான். So if we ask where is the Bible, அவன் போனை தூக்கி காட்டுறான். they'll show the Bible. They'll show the phone. எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இவங்க கிறிஸ்தவங்களான்றதே கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாயிடுது. So it has become difficult that whether identifying whether they are the Christian. சிலர் என்ன பண்றாங்க, கிறிஸ்தவங்கன்றாங்க, இவ்வளோ பெரிய பொட்டு வச்சுக்கிறாங்க, எதுக்குன்னே தெரில. And some people are telling that they are the Christians and keeping a bindi in their forehead. நம்ம சர்ச்சுக்கே வராங்க. And they are coming to our church also. நான் ஒரு நாளும் கேட்டதில்லை. I haven't asked about it even for one day. ஆனால் அவங்க நீண்ட கால விசுவாசியாம். But they are the believers for long years. யாருன்ற ஆலோசனைக்குள்ள நீங்க போவாதீர்கள். Do not go into the discussion of who that might நான் be. எதை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாளங்கள் மங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. So what I am trying to tell is the identification of Christians nowadays is becoming dull. காரணம் என்ன? நாம் தெய்வ பக்தியான வாழ்க்கையை வாழுவதல்ல. And the reason is that we are not leading the life with the fear of God. எவர் என்னை பார்க்கிறார்? Who is looking into us? யாருக்கு என்ன தெரிய போகுது? And who will know about it? நான் பைக்கில் போனால் தெரியுமா, நான் காரில் போனால் தெரியுமா, நான் எங்கே இருக்கிறேன்னு தெரியுமா, யார் வீட்டுக்கு போகிறது யாருக்கு தெரிய போகுது அப்படி என்று நினைக்கிறார்கள். So they are thinking that no one will know wherever place we go. எந்த கடைக்கு போனாலும், அது எந்த கடையா இருந்தாலும், எவர் என்னை பார்த்துட போறாரு என்ற தைரியத்தோடு போகிறார்கள். So they are having a thought that wherever shop I go no one will know. இதெல்லாம் தெய்வ பயத்தோடு வாழுகிற வாழ்க்கை அல்ல. So these are all not the things the people with fear of God lives. யார் பார்க்கறாங்களோ இல்லையோ, ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார். So God will look on to us even if no one is looking. அதை நம்முடைய மனதிலே முதலாவது வைக்க வேண்டும். So we have to keep this thing first in our heart. யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில அதை தான் அவன் நினைத்தான். So Joseph has also thought about this in his life. எல்லாம் அவனுக்கு அனுகூலமா இருந்தது பாவம் செய்வதற்கு. So he had every opportunities to do the sin. ஆனால் அவன் பாவம் செய்யவில்லை. But he did not commit sin. ஏனென்றால் தேவன் பார்க்கிறார் என்ற ஒரு நிச்சயம் அவனுக்கு இருந்தது. Because he knew that God was looking unto him. அதுதான் தெய்வ பயம். And that is the fear of God. அந்த பயம் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தது என்றால் நீங்கள் உங்க பிள்ளைகளுக்கு உதாரணமா இருப்பீர்கள். And if we have that fear of God in our life, we can be an example to the children. நீங்கள் தெய்வ பயத்தோடு இருந்தால்தான் உங்கள் பிள்ளைகளும் உங்கள் மாதிரியாக வரும். So only if we have the fear of God, the children will also have the fear. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், நாங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்போம், ஆனால் நீ தெய்வ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். So what we will think is we can live whatever we like and the children should have the fear of God. இல்ல அப்படி ஆண்டவர் விரும்பல. God does not tell like that. ஆண்டவர் முதலாவது நான் குடும்ப தலைவனாகிய முதலாவது நான் அதை சரி செய்ய வேண்டும். So God is telling as a family man, firstly we have to make a correct of it. ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். I'll tell you one example. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே, In Job chapter 1 verse 5, தன் பிள்ளைகளுக்காக தினமும் அவன் பலியிட்டு ஜெபித்தான். So he prayed for his children every day. ஏன் ஜெபித்தான் யோசிச்சு பாருங்க. So you can think why he prayed daily. அவன் பாருங்க, அந்த பிள்ளைகள் செய்த பாவத்துக்காக அவன் அவங்கள தண்டிக்கல, அவனை எதுவும் செய்யல. அவன் பயபக்தி உள்ளவனா இருந்ததுனாலே ஆண்டவரிடத்துல போய் முறையிட்டு ஜெபிக்கிறான், பலியிடுகிறான். So he did not punish the children himself, instead he prayed to God for it. ஒரு குடும்ப தகப்பன் தேவனை பின்பற்றினால், if a family man is following the Lord, முழு குடும்பமும் தேவனை பின்பற்றும். the full family will follow the Lord. குடும்ப தலைவன் பின்பற்றாமல் இருந்தால் அந்த முழு குடும்பமுடைய நிலை என்னவென்று என்னை கேட்காதீர்கள். So if the family man is not following the way of God, we cannot tell about the family. ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவனுக்கும் இது அவசியமான ஒன்று. And this is the responsibility for each and every family man. இன்றைக்கு ஒன்றும் பெரிய வசனங்களை சொல்லி உங்களை குழப்பவில்லை. So I do not confuse you by telling more verse. 3 வசனம் தான்.
Only 3 verses. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், Ephesians chapter 6 verse 4. யோசுவா 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், Joshua chapter 24 verse யோபு 15. 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Job chapter 1 verse 5. இந்த 3 வசனங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒன்று. And these 3 verses are important verses in our life. நானும் என் வீட்டாரும் என்று சொன்னால் முதலாவது நான் என்னை குடும்ப தலைவனாய் இருக்கிற நான் முதலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும். So as for me and my family, in the verse it is telling, as a family man we have to take the first step. என்னுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து நான் நடக்க வேண்டும். We have to understand the responsibility and do the thing. ஆண்டவர் சிட்சிக்கிற சிட்சிப்பின் பொறுப்புகள் என்ன? And what is the responsibilities that God is giving in his abomination? முதலாவது குடும்ப ஜெபத்தை நடத்துகிறவர்களாய் இருங்கள். Firstly, we have to lead the family. இரண்டாவது வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். The second thing is we have to teach the Bible. மூன்றாவது தெய்வ பக்தியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து நாம் முன்னுதாரணமாய் நம்முடைய குடும்பத்துக்கு இருக்க வேண்டும். And the third one is we have to be an example by living with the fear of God. எத்தனை பேர் உங்க இடத்துல எழும்பி நின்று கைகளை உயர்த்தி நீங்க சொல்லுவீங்க? How many of you will stand to your feet and tell? நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் குடும்ப ஜெபம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Lord, I should be the one who should lead the family prayer. வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற நிலையில எங்களை வைங்கப்பா. Please keep me in a position to teach the Bible. தெய்வ பக்தியான வாழ்க்கை நான் வாழணும். கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, I தெய்வ should பக்தியான வாழ்க்கை நான் வாழணும். I should live with the fear of God. மற்றவர்களுக்கு நாம் ஒரு மாதிரி காண்பித்து விட்டு நான் என்னுடைய உள்ளான மனிதனை வேறு மாதிரி வளர்த்து விடக்கூடாது. So I should not reflect some other thing for the outer world and the inner person should not be the same. என்னுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நான் எந்த பாவமும் செய்து விடக்கூடாது. I should not commit any sin against my heart. என்னுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமாக அது இருக்குமானால் இன்றைக்கே இப்பொழுதே ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்திலே அது எல்லாவற்றையும் மாற்றும் அப்பா. Change all the sins that we are committing against your will. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். They are praising you. உம்மை போல நாங்க மாறணும்ப்பா. We have to change like you, God. ஆண்டவர் இயேசு எப்படி ஒரு உதாரணத்தை நமக்கு காண்பித்து போயிருக்கிறார். So Jesus has set an example for us. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய குணம் எனக்கும் வரணும். So the characteristics of Jesus should come to us. இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாய் ஒரு குடும்ப தலைவன் இருக்க வேண்டும். A family man should reflect the characteristics of Jesus. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus, we praise you. நீர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி அப்பா. Thank you for talking with us. இந்த தந்தையார் தினத்தன்னைக்கு In this Father's Day, நாங்க எங்களை மாற்றிக்கொள்ள சில வசனங்களை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். so we have learned verses to change ourselves. இது மற்றவர்களுக்கு, இது தந்தைக்கு தான், இது தாய்க்கு தான் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் எங்களுக்காக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So we should not take this for others and we should take the verse for ourselves. எங்களுக்காக எடுத்து நாங்கள் பிரயோஜனப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. We have to make a use of it and you help us with that. பிள்ளைகள் கொடுத்த காணிக்கை தசமபாகங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். And we are praying for the offering and tithe that the children have gave. உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We are keeping you in your hand, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Thank you for joining us.